জয় রাধা মাধব মি মোর প্রোফাইলগত করিয়া বলে মি 12 করে গুরফানাত করে ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। माता जननी धरित्री दयाद्रा हृदया सती देवी भो रमणी श्रेष्ठा निर्दोषा सर्वदुःखहरा। ओम शान्तिरूपं समारूपं स्नेहरूपं शुभं करीं साक्षात् भगवती देवी मातरं त्वां नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। हा कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भगवद्गीतामालामन्त्रस्य श्रीभगवान् वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप् श्रीकृष्ण परमात्मा देवता अशोचानन वशोचस्तं प्रज्ञवादं च भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति किलकम्। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीतामङ्गलचरणं प्रारम्भम्। ओम पार्थाय प्रतिबुधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र
येन त्वया भारततैलपूर्णो प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतो दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयाद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शैलग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सत्तीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तकः केशव। पराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बुधनाबुधितं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मवरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तुतिर्वेदैः साङ्गपदचक्रमोपनिषदैर्गायन्ति ॐ सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्सन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। জয় রাধা মাধব। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন কুণাত্ম যে ভাবক বৈষ্ণব সাধুগুরু গুণীমানী ইমাইন্দল এ আজিকার শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পাঠেহান শ্রবণ কর্তারা বারো ভবিষ্যতে কর্তায় তানু হাবির চরণে মি অধম সৌগ ভগবানের নিমিত্ত মি হাবির চরণে হোমা ভক্তি কাত করি মোর পাঠে অক্ষরে অক্ষরে বাক্যত মাত্রাত অনেক ভুল ত্রুটি থাইতই উতা হাবি নিজ গুণ্ড শুদ্ধ করিয়া মি অধম সৌগর আশীর্বাদ করিয়া শ্রবণ করে দেনার কাবুলিয়া মি অধম সৌগর হাবিরাম হোমা ভক্তি কাত করে দি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভাগবত সংঘর প্রধান এডমিন ডক্টর মানস সিংহ গিরক অনিলিয়ামো ভারত বারো বাংলার বাংলাদেশের হেমন্ত গিরক এইগা নাংহান নাহে দেবাশিস এইগা অবৈততে অনিল ননীগোপাল দা প্রসন্ন গিরক বইতে স্বপন কুমার দাদা আর তাও অনেকটা শ্রবণ কর্তারা তানু হাবির চরণে মি হোমা ভক্তি কাত করি মরে যাতে হাবি আশীর্বাদ করে দেখা করে দিয়া নিজে প্রভুর সেবা হান করে পারে মিলিয়া আমার ইমাইন্দলর প্রধান এডমিন নিহারিকা দি বিজয়লক্ষ্মী দি জয়লক্ষ্মী দি সুজিতা দি বাসন্তী দি শিলা দি সুমনা পদ্মা বিনা তানু হাবির চরণে হোমা ভক্তি কাত করি
মোর আজিকার সেবা খানতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযুগর 10 শ্লোক মোরাং আজি পড়েছে। সাংখ্য শব্দগর অর্থ আনেদায় আত্মতত্ত্বর জ্ঞান হান। আত্মজ্ঞান অর্থাৎ নিজরে হার পানি। মি এগো কুঙ্গ এহান হার পানির পথ সাংখ্যযুগ মানে মি কুঙ্গ এহান হার পানির কাজে সাধন পথগুলো চলানি থক ও সাধন ভজনের পথ করে সাংখ্যযুগ বলিয়া ধর্মশাস্ত্র মাতে। পুরাণের তো পুরি সাধন ভজনের পথ দুগো চলিয়া আছে। আগর নাম সাংখ্য জ্ঞান মার্গ, এ পথে গো নিবৃত্তি মার্গ গো অর্থাৎ সন্ন্যাস নেনার পথ গো। বাকি পথগুলোর নাম বলতে কর্মযুগ মার্গ বলতে এগো প্রবৃত্তি মার্গ গো। এখান বলতে কর্মর মাধ্যমে ভগবত প্রাপ্তি। কর্ম করানির পথ গো। তবে কিসাদে কর্মহান করলে ভগবানের প্রাপ্তি হইতে ও কর্ম করানির পথ বলতে ওই কর্ম আনতায় নিষ্কাম কর্ম আননা লাগতো। নিষ্কাম কর্মর পথ গো। সকাম কর্ম করলেতে ফলাশক্তির কারণে ভব সংসারে হানাত জন্ম মৃত্যু চক্র গথাইয়া বারে বারে হীন দুঃখ এটা ভোগানি লাগতো। বারে বারে আনা জানা জন্ম মৃত্যু চক্রবত পড়ানি লাগতো। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করে পারলে ওহার নিষ্ফল নাইয়া পুণ্য ফল দিত। মোরটা আজিকার সেবাহান পড়ে হেতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের 31 নম্বর শ্লোকের তো 40 নম্বর শ্লোক পেয়ে। सधर्मम् अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धश्रय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ভগবান অর্জুনের মাতা হে অর্জুন, তি ক্ষত্রিয় মানুষ আগরতা কিহান করানি লাগে এহান তি কনাক্তপুরি হারপিয়া অর্গ। হে অর্জুন, ক্ষত্রিয় ধর্ম তোমারে তোমার আপা বপায় কনাক্তপুরি হিকুইতে রাগতি ক্ষত্রিয় ধর্ম হবা করে হার পাশদ গো। এহান বিবেচনা করিয়া তোরতা এহান হার পানে থাকর যে ধর্ম রক্ষার কাবুলিয়া তোরতা যুদ্ধ করানি আনেই তোর মঙ্গলজনক খান। এহানার তি কোনো দ্বিধাগ্রস্ত না করি বলিয়া ভগবানে মাতের যে চারিহান যে বর্ণ আছে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এটার মা যে ক্ষত্রিয় এহান এটাই যুদ্ধ করানেই লাগে। তোদার কাবুলিয়া রাজকুমারে তারে জঙ্গলে দিয়া বেঠিলা কপুরি যে কোনো পশুর লগে যেমন বাঘর লগে বাঘা ওরা আহ্বান করলা কপুরি ওগুলো লগে যুদ্ধ করিয়া বাঘু ওরে হত্যা করলে মারলে কিতাইতই ও বাঘু ওরে বারো হবা করে সৎকার করিয়া ওর যাতে ওগো পুণ্য পথে হবাইয়া জাগা বলে ওর কর্মহান করেই তারা এ সাথে প্রথা প্রচলিত আছিল। যুদ্ধতে করানি লাগে না যুদ্ধ হিকুইতে প্রশিক্ষণ নি তারা প্রশিক্ষণ করবানের কাবুলেও সাথে বাঘর লঘু যুদ্ধ করব আছে। ক্ষত্রিয় ধর্ম আনতাই যুদ্ধ করানি লাগতোই। যুদ্ধর আহ্বান আইলে যে সাথেও যুদ্ধ করানি লাগে। অনকা হে অর্জুন তি দ্বিধাগ্রস্ত নয়া তি যুদ্ধ হান কর বলিয়া ভগবানে মাতের। 32 নম্বর শ্লোক यदृच्छया च पपन्नं सर्गदारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
হে অর্জুন, তি যে আজি যে মহাভারতৰ ভীষ্ম পৰ্বত যে যুদ্ধহান পাছত কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধহান এসাদে যুদ্ধতা হাবি রাজা রাজস্বর কপালে নাওয়া হে অর্জুন এহান ধর্ম যুদ্ধহান এসাদে যুদ্ধতা এ যুদ্ধতা ভাগ্যবান ও রাজাও তারাং ও জনু তারাং এ যুদ্ধ করানোর সুযোগে আনা হেতা ওয়াল হে অর্জুন এ যুদ্ধহান তি কর এ যুদ্ধহান করলে তি তর্তা মঙ্গল হইতই তি সুখী হইতে বলিয়া ভগবানে অর্জুনরে মাতে অর্জুনে যে মাতেছিল তা যে যুদ্ধ করিয়া কোনো লাভ নেই এ যুদ্ধ করিয়া যে মিমর পিতৃপুরুষ আপা বপা গুরুজন ভাই বিভুনি সুরি দেতারে যে যুদ্ধে মারিয়া অনন্তকাল ধরিয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করানি লাগতই বলিয়া এসাদে অর্জুনে মাতিয়া গেল গাপে ভগবানে যে জগতর পরম শিক্ষাগুরু ভগবানে এ অর্জুনরে মনোভাবায়নের তীব্র নিন্দাবাদ করেছিল কারণ এখানে তো আসক্তি আসে বলিয়া ভগবানে মাতের কারণ তি তোর আত্মীয় স্বজন তোর পিতামহ এতার বানাহান লহে তি যুদ্ধ করানি না করর তা নাই তি অহিংস নীতি আন পালন করানি কা যুদ্ধ করানি না করর তা নাই এখানে তো তোর বাসনা তোর তা থাইয়া জায়গা ওখানে হে অর্জুন তি তার প্রতি কোনো বাসনা না থই তি যুদ্ধ হান কর তি নিমিত্ত গইয়া যুদ্ধ হান কর ওখানেই তোর মঙ্গলজনক খান হইতই বলিয়া ভগবানে মাতের পরাশর স্মৃতিতে ব্যাসদেবর পিতা পরাশর মুনিয়ে বর্ণনা করে হেতা যে ক্ষত্রিয় হি প্রজারক্ষণ শস্ত্রপাণি প্রদণ্ডয়ন নির্জিত পরসৈন্যাদি ক্ষিতিম ধর্মেন পালয়ে হাব্বি রকম দুঃখ দুর্দশাত্ম রক্ষা করিয়া যে প্রজা তারে রক্ষা করিয়া প্রজা পালন করানি মানে ক্ষত্রিয়র ধর্মহান ওহাল্ল নিয়ম শৃঙ্খলা নিয়ম নীতি এটা বজাই থইয়া ক্ষত্রিয়র ধর্মহান কি এহান হাত পেয়া অস্ত্র ধরিয়াতি যেটা যে অত্যাচারী যুদ্ধহান উতারাতি দণ্ড দেনাই লাগতই হে অর্জুন তুই যুদ্ধহান কর নিমিত্ত হইয়া যুদ্ধহান কর বলিয়া ভগবানে মাতের 33 নম্বর শ্লোক अथ चेत्तम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि হে অর্জুন তুই যদি এ যুদ্ধ না করর উঠাইলে তুই তোর নিজের ধর্ম আনো হারাইতেই বলতে তুই যে পরম যোদ্ধা গোবিলাতি খ্যাতি যশ এটা হাবি লাভ করস কনাক্ত পরিতরে নাং ধরিয়াই তারা গো তুই যে তো খ্যাতি লাভ করস এটা হাবি ভ্রষ্টই লোকপুরি তুই পাপর ভাগিদার গইতে হে অর্জুন তুই যুদ্ধহান কর বলিয়া ভগবানে মাতের হাবিয়ে হার পাশি যে অর্জুনে গো মহাযোদ্ধা গো এমনকি তার অস্ত্র শিক্ষা গুরু দ্রোণাচার্য গুরু এ পেয়া তারে মারানির যে অস্ত্র গো পেয়া অর্জুনরে দিয়া পারে সে গো অর্জুনরে কতি বানা পাশে গো তার যে শিষ্যরূপে এগোই পরম শিষ্য গো অর্জুনরে শিষ্যরূপে মহা ধনুর্ধর গো বলিয়া মহারথী গো বলিয়া তা স্বীকার করেছিল যাতে ওখানে তা নিয়ম পারা হারো হইয়া দ্রোণাচার্য গুরু তারে মারানির অস্ত্র গোপিয়া দান করেছিল গো এর সাথে খ্যাতি লাভ করেছিল গো হে অর্জুন এমনকি দেবরাজ ইন্দ্র তার বাপক ইন্দ্রই পেয়া তারে স্বীকৃতি দেশে গো ওহাল হে অর্জুন তুই যদি এ যুদ্ধ হান বেলিয়া জারগা উঠাইলে তেতি তোর বুদ্ধা তোর ক্ষত্রিয় ধর্ম আনর অবহেলা করতে না গো উহানোর লগে তোর বীরত্ব গৌরব এটা হাব্বি নষ্ট হইয়া জিতই গা তুই নরকগামী হইতে পক্ষান্তরে যদি তুই যুদ্ধহান করিয়া যদি হানা দেহ ত্যাগ করলেও তুই নরকে না জিতেই গা তুই স্বর্গলোক প্রাপ্তি হইতেই গো
বরং যুদ্ধ হান না করলে তি নরকে জিতে গা হে ওয়ানর কাবুলিয়া হে অর্জুন তি যুদ্ধ হান কর বলে ভগবানের মাতে। 34 নম্বর শ্লোক। অকীর্তিম চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে অব্যয়াম সম্ভাবিতস্য চা কীর্তি মরণাদতিরিচ্যতে। মানবতায় চিরকাল যে পুরে তোর কীর্তির কথা তা মাতিয়াই আইতারা গো অর্জুন গতে সাদে গো মহাধনুর্ধর গো মহারথী গো বলিয়া মানবতায় চিরকাল তোরে এসাদেই পরিচয় আর লই তোরে চিনেছি গো বারো তি যে এসাদে মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ গয় যদি আজি যুদ্ধ হান না কর তাইলেতে যুদ্ধ হান না করিয়া তি যদি বেলিয়া যারগা ওহান হইলেতে তি যে যুদ্ধ হান করিয়া যে মরানির যে মরতেই অসম্মান আনাত্ত মরতেই আনাত্ত জিঙে না করিয়া বেলিয়া জিতে গিয়া ওহান নিয়ম পারা নিকৃষ্ট কাম মানইত হে অর্জুন তি ওহানোর কাতি যুদ্ধ হান কর বলিয়া ভগবানে মাতের ওখানে অর্জুনের কাবুলিয়া ভগবানে যে চূড়ান্ত উপদেশ দিল তা হে অর্জুন যুদ্ধ হান পরিত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ আনাত প্রাণ ত্যাগ করলেও তোর তা স্বর্গসুখ লাভ করতে এই অর্জুন তুই যুদ্ধ আন কর বলিয়া মাতে। 35 নম্বর শ্লোক। ভয়াদ্রনাদুপরতম মংস্যন্তে তম মহারথা येषां च तं बहुमत ভূত্তায়স্য শিলাঘব। যে সমস্ত মহারথী যে তোর নাং যশ তোর খ্যাতির কাবুলিয়া তোরে যে উচ্চ ধারণা করিয়া যে তোরে চিনিয়াই তারা ও জনতায় আজি তোরে এ কামে হান দেখলে তি আজি যদি ডরপিয়া যুদ্ধ আনার তো বেলিয়া যার তি যদি বেলিয়া যুদ্ধ আন না করতো বলিয়া যার গাও তাইলেতে তোরে এগো ডর হানা কইয়া যুদ্ধ আন পরিত্যাগ করলো গো যে কৌরবর ডাঙর ডাঙর যুদ্ধা তারে দেহিয়া অর্জুনে গো নিয়ম পাড়া ডর পাবেল থুরথুরি কাপিয়া যুদ্ধ আন বেলিয়া গেল গাও বলিয়া তোরে তুচ্ছ গনিং করিয়া বেজান অসম্মান করতাই উহারল হে অর্জুন কি যুদ্ধ হান কর বলিয়া ভগবানে মাতে। অবাচ বাদং চ বহুন বদিষ্যন্তি তবাহিতা নিন্দন্তস্তব সমর্থম তত দুঃখতরম নু কিম। হে অর্জুন তোর শত্রুতায় তোর সামর্থ্য দ্বারে নিন্দা করলা কপুরি মনিল কথা অনকৈত্য কথা মাতে আটটায় নিন্দা করতায় এ হানাত্ম জিঙে তোরটা দুঃখদায়ক আর তা কিহান থাইতইতা হে অর্জুন তি যে তোর গুরুজন তোর আত্মীয় স্বজন তোর পিতামহ পুথৌ আসিরে যে তোর বিভুনিয়ে তারে মারানি নামুনিয়া বানান লতি যে জিতে হ্যান নৌ মারতায় এনাক গিয়ে নৌখাল করতায় তোর উল্টা তোর সামর্থ্য তোর যতয়ান জস কামাইলে উতা আবি ধুলিসা তৈয়া জিতে ওদা এই পাহলা কপুরি তোরে ও কৈত্য কথা মাতে আটটায় তা বিতি হুনানিত পড়তে ওহানত পরি ওহান লো হে অর্জুন তি যুদ্ধ হান কর বলিয়া ভগবানে মাতে। 37 নম্বর শ্লোক। হতবা প্রাপ্স্যসি সর্গম জিত্তবা ভুক্ষ্যসে মহিম তস্মাদুত্তিষ্ঠ কান্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়। হে কুন্তিপুত্র অর্জুন এ যুদ্ধ হানাত তি যদিও মরর উতাইলেও তি স্বর্গ লাভ করতেই গো বারো জয় লেতে এ পৃথিবী আন ভোগ করানি বলতে ধর্ম রাজত্ব হান হইতো আনতে যত প্রজা হান হাব্বি আনন্দের সুখে ভগবানের সেবা পূজা করিয়া হারাও হইয়া তো রাজ্য আনাত থাইতাই আনতে তি হারাও হইয়া পৃথিবী আন ভোগ করতে ওহানোর কাবুলিয়া হে অর্জুন তুই যুদ্ধ হান করানি কাবুলিয়া দৃঢ় সংকল্প নেগা
কারণ তি দৃঢ় সংকল্প নাইলে এর সাথে যুদ্ধ করানি সম্ভব না ওর। কারণ এপে আত্মা গো মোরের গোনা গই দেহগর পরিবর্তনের তা তি মারে কুড়া গো না গো এপে কোনো গো মোরে কুড়া না গো এহান্তে হান্তি হার পেইলে হে অর্জুন তি যুদ্ধ নিমিত্ত মাত্র নিমিত্ত গইয়াতি মোরাং হাবি সমর্পণ করিয়াতি যুদ্ধ হান কর তোর ক্ষত্রিয় ধর্মহান পালন কর বলিয়া ভগবানে মাতে। সুখ দুঃখে সমে কৃতা লাভালাভ জয়া জয় ততযুদ্ধায় যুজস নৈবম পাপমবপ্স্যসি। হে অর্জুন, হারো দুঃখ লাভ ক্ষতি জয় পরাজয় এটা সমান জ্ঞান করলে কুড়ি দৃঢ় সংকল্প ইয়াতি যুদ্ধ হান নিমিত্ত মাত্র গইয়া ন্যায় ধর্ম হানরে লইয়া তি এ যুদ্ধ হান তি এক মনে দৃঢ় সংকল্প গইয়া যুদ্ধ কর মিকে উহান হইলে তি পাপের ভাগি গনা হইতে বলিয়া ভগবানে অর্জুনরে মাতে। 29 নম্বর শ্লোক। এসতে অভিহিত সংখ্যে বুদ্ধির্যুগে তিমাম শৃণু বুদ্ধায়ুক্তয়া পার্থ কর্মবন্ধম প্রহাস্যসি। হে পার্থ অর্জুন, হে পৃথাপুত্র অর্জুন, মিতরে এ সাংখ্য যুগের মাধ্যমে এ যে জ্ঞানের কথা মাতলু এবাকা যে এ জ্ঞানের কথাটা এটা কিসাদে সম্পাদন করতে যে কিসাদে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করিয়া বুদ্ধির সহযোগিতা লো তি যে কর্মহান করতে যুদ্ধহান করতে ও কথাও তা হে অর্জুন নিয়ে বাকা তোরে মাতিয়া জিতেও গাতি তা এক মনহান দিয়াতি তা শ্রবণ কর যেটা হুনলেতি হাবিতা হার পেইলে কপুরীতি এর কর্মবন্ধনে আনাত্মপুরীতি মুক্ত না পারতে বলিয়া ভগবান অর্জুনের মাতে নিরুক্তি বা বৈদিক অভিধান অনুযায়ী যে সংখ্যা কথা আনর অর্থ হান যেহানোর কোনো কিছুর বিশদ বিবরণ দেশি 12 সাংখ্য মাত্রে ঔ দর্শন আনরে বুঝার যে যেহান আত্মার স্বরূপ হান বর্ণনা করে। 12 যুগলতায় ইন্দ্রিয়তারে দমন করানোর পন্থা হন। যুগলতায় ইন্দ্রিয়তারে যে দমন করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম করানির পন্থাও আনুর দেয় উহানোর মাত্রা দেয় যুগ। ভগবানের ইন্দ্রিয় দমন করিয়া ভগবানের কাদার থানা উহানোর মাত্রা দেয় যুগ। অর্জুনের যুদ্ধ না করানির অভিপ্রায় হানতে ইন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা হান হইল এহান কারণ তার মাঝে অর্জুনে অহিংস নীতি লতা যুদ্ধ আনাত্ম বেলিয়ে জানা মনে লতা তার গুরুজন পিতৃবর্গ তারই পুথৌ বিশ্বাসী তার সুরীর দেগুনি এতারে নামারিয়া যুদ্ধ না করলেতে এটাও না মরলা এটাও হবাইয়া থাইলা বুলিয়া হানতে দেতা তার ই পুথৌ ভীষ্ম গুরুদেব তার নিজের আত্মীয় স্বজন বুলিয়া যে মায়ার সংসারে না যে আত্মীয় স্বজন বুলিয়া যে তারে আছে এতারে লই তার সংসারে সুখ শান্তি ভোগ করানি মনাশীল এহানেও আসক্তি হান আনতে ওয়ালো ভগবান মাতে তা এহান তি পরিত্যাগ কর আসক্তি ত্যাগ কর এটা ভিত্তি মুক্ত ইয়া তি ক্ষত্রিয় ধর্মহান পালন করিয়া তি যুদ্ধ কর উহান হইলে তি কর্মবন্ধনে আনাত্ম মুক্ত হইতেই বলিয়া ভগবানের মাতে। অর্জুনে ইতিমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণর চরণে সাংখ্য যুগর 7 নম্বর শ্লোকে আশ্রিত সে গো গুরুরূপে ভগবানের আশ্রিত হইল গো হে প্রভু হে সখা অর্জুন হে সখা কৃষ্ণ মি
কোনো কিহান করতেও না করতেও আমি কোনো দিশা হারাইলু কুংহান মরকা করানি উচিত না না কুংহান থক নেই কুংহান থক এহান মি উপনো আলু বলিয়া ভগবানের আশ্রিত হইল গো এই যুদ্ধ আনার সময় আনতে ভগবানে এবাকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবাকা তার অর্জুনরে বিভিন্ন যুক্তি দিয়া দিয়া অর্জুনরে যুদ্ধহান করুয়ানির পন্থাতা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করুয়ানির চেষ্টা করে ভগবানে বুঝিয়ানের গা উপদেশ দিয়া দিয়া ওহানো উহারল হাবিরতা উহার পানি ঠকর যে বুদ্ধিযুগর অর্থ অনৈতাই ভগবানের কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন হইয়া পরম আনন্দে বুদ্ধি হানরে কামে লাগিয়া ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করানি ভগবানরে তৃপ্তি সাধন করানির কাবুলিয়া ভগবানের রাং সমর্পণ করিয়া কর্ম সম্পাদে ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম যে কোনো কর্মহান করানি ওহান হইলে ও কর্মহান যত কষ্ট হইয়াও থাক যত হিন্দু কাইয়াও থাক ও তাইতা ও জনগরে সকনু আর্তই বুদ্ধিযুগের মাধ্যমে যে সাধন করানির ফলে ও জনগ সবসময় যে সুখ দুঃখ যে তারেও তাই কোনো আত্মাই সক পার্থক্য না গই তা অপ্রাকৃত আনন্দ আনা তা মগ্ন ইয়া হারো হারো ইয়া মুশকি হাসি দিয়া তা থাইতই বলিয়া ভগবানে মাতের ভগবানের মাতের 40 নম্বর শ্লোক নেহাভিক্রম নাশস্তি প্রত্যবায় ন বিদ্যতে স্বল্পমাপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহত ভূয়াৎ মানে ভগবানের মাতের তা হে অর্জুন তি ভক্তি যুগর আশ্রয় ল তি ক্ষত্রিয় ধর্ম যুদ্ধহান করলে এহানরে ভক্তি যুগর আশ্রয় লতি জ্ঞানে হান লতি যদি ধর্মযুদ্ধহান করর এহানর অনুশীলন করো তাইলে তি কোনো সময়ও ব্যর্থ না হইতে হে অর্জুন বারো এহানার তোর কোনো ক্ষতি না হইত ওহানোর কা যদিও ভগবানের পথেগত খানিক পারেও বলা ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করলো মহান ডরে হানাত্তপুরি মুক্তি লাভ ওর বলিয়া ভগবানের মাতের ইন্দ্রিয় যে তর্পণর যে কোনো বাসনা না করিয়া কৃষ্ণ ভাবনাময় হইয়া কর্মহান সম্পাদন করানি বা ভগবানের সেবা করানি এখানে উত্তম এখানে দিব্য কর্মহান যদি কোনো গই খানিক পারাও ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের সেবা করানি আরম্ভ করে ধর্মীয় শাস্ত্র নীতি পালন করিয়া ওহানা তো কোনো ক্ষতি নেই ভগবানের যে শাস্ত্রীয় বিধান যেমন ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠানি ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়া গড় দুয়ার পবিত্র করিয়া হিনিয়া ভগবানের প্রভুর সেবা করিয়া রন্ধন করিয়া এসাদে নীতি নিয়ম করিয়া সেন্দা হাননায় গধূলি টাইমে পূজা পার্বণ হবা করে ভগবানরে নিং করিয়া হবা করে চাই নীতি নিয়ম তারপরে একাদশী কিতা যত দৌড় পর্ব পরে এটা কিতা এসাদে শাস্ত্রীয় নীতি যেটা আছে এটা যদিও খানি লোক যদি মানিয়া চলিয়া গেলে গা ওখানেও বিফলে না যার গা উষা দিয়ে খানি করতে উচ্চতর স্তর আনা জিতারা গাতা বলিয়া ভগবানে মাতের হে অর্জুন ওহানোর কাতি তোর ক্ষত্রিয় ধর্মহান পালন কর তি যুদ্ধ কর বলিয়া ভগবানে মাতে মোরাজিকার সেবাহান এহান তেয়া ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोग नामकं द्वितीय अध्याय समाप्तम्।
गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यै शास्त्रविस्तरैः यास्यं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थवत्स सुधीर्भूता दुग्धं गीतामृतं महा गीता मे हृदयं पार्थ गीता मे सरमुत्तमम् गीता मे ज्ञानमृतुग्रम् गीता मे ज्ञानभयम् गीता मे चोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदम् गीता मे परमं गुह्यम् गीता मे परमगुरु गीताश्रये अहं तिष्ठामि गीता मे परमं गृहम् गीता ज्ञानं समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम् गंगा गीता च सावित्री सीता सत्ता पतिव्रता ब्रह्मबली ब्रह्मविद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्दा भवग्नि भ्रान्तिनाशिनी वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थ ज्ञानमञ्जरी इत्येतानि जपेन्नित्यं नरः निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं लभेन्नित्यं तथान्ते परमं पदम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं व्रजेश्वर यदर्चितं जगन्नाथ परिपूर्णं तथस्तु मे अहं यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दनः ईश्वरो परमकृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नाम संकीर्तनस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुःख शमनस्तं नमामि परमहरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय राधा माधव। मेवा का नाम कीर्तन चुटिया अवधि। जय राधा माधव। आजकार नाम कीर्तन हेनात हाबिए मोर लगे हाबिए दिक ए नामे हेनात जड़ित या हाबिए दिक। जय राधा माधव।
হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত সীতা হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই গুসারি করি চরণ বন্ধন হরি এই গুসারি করি চরণ বন্ধন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ এই গুসাই যার মুই তারে দাস হরি এই গুসাই যার মুই তারে দাস তাহাদের পদরেণু মোরে পঞ্চগ্রাস এই গুসাই সবে মোরে কর দয়া হরি এই গুসাই সবে মোরে কর দয়া চরণে শরণ নিলাম দাও পদ ছায়া চরণে শরণ নিলাম দাও পদ ছায়া তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনে বাস হরি তাদের চরণ সেবী ভক্ত শনে বাস জনমে জনমে হই এই অভিলাষ জনমে জনমে হই এই অভিলাষ এই গুসাই লয়ে ব্রজে করলেন বাস হরি এই গুসাই লয়ে ব্রজে করলেন বাস রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ হরি রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মধুর মধুর বংশী বাজে এই তো বৃন্দাবন মধুর মধুর বংশী বাজে এই তো বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন সাধু গুরুর আগমন এই তো বৃন্দাবন সাধু গুরুর আগমন এই তো বৃন্দাবন হরি বৃন্দাবন হলো রে আজি বৃন্দাবনে হলো রে সাধু গুরুর আগমনে বৃন্দাবন হলো রে এই তো বৃন্দাবন এই তো বৃন্দাবন সাধু গুরুর আগমন এই তো বৃন্দাবন সাধু গুরুর আগমন এই তো বৃন্দাবন আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন যেথায় হই নাম সংকীর্তন সেথায় বৃন্দাবন যেথায় হই নাম সংকীর্তন সেথায় বৃন্দাবন আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন শ্যামকুণ্ড রাধা কুণ্ড গিরি গোবর্ধন আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন ধবলি শ্যাবলি আরো যত গাভীগণ ধবলি শ্যাবলি আরো যত গাভীগণ মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন সুকোসারি ময়ূর ময়ূরী যত পাখিগণ সুকোসারি ময়ূর ময়ূরী যত পাখিগণ আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন সুদাম সুদাম দাম্ব সুদাম যত সখাগণ সুদাম সুদাম দাম্ব সুদাম যত সখাগণ মনের আনন্দে
বল হরি ভজ বৃন্দাবন। ললিতা বিশাখায় আরো যত সখীগণ, ললিতা বিশাখায় আরো যত সখীগণ, মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন। শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস, শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস। নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস, নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস। নরোত্তমে গাই রে, নরোত্তমে গাই রে, নরাধমে গাই না এনা। নরোত্তমে গাই রে, নরাধমে গাই না এনা। নরোত্তমে গাই রে, তারে বলে নরোত্তম, তারে বলে নরোত্তম। শ্রী চৈতন্য প্রভু আমার দাসের অনুদাস, হরি শ্রী চৈতন্য প্রভু আমার দাসের অনুদাস। নাম সংকীর্তন গাহে নরোত্তম দাস, হরি নাম সংকীর্তন গাহে নরোত্তম দাস। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় রাধে, 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 জয় রাধে। রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম। গুরুদেব কৃপা করো, গুরুদেব কৃপা করো, গুরুদেব কৃপা করো, কৃপা করো, কৃপা করো। জয় রাধা মাধব, জয় ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর কি জয়, জয় জয় ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর কি জয়, জয় জয় ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর কি জয়। মহারাজিকার পাঠান এতে লম করলু। হরে কৃষ্ণ।